समस्त शिक्षाविति ओ शिक्षक शिक्षयित्री बंधु माने ओ मोर अध्यापक अध्यापिका बंधु माने मोर समस्त को प्रणाम करी मोर यूट्यूब चैनल स्टडीटेक बाय दास सार को स्वागत करुछि। चैनल केवल मोर नुह आपण मानकर चैनल निश्चित एपरी न्यूज ए चैनल रे बा आमे अपलोड करुचे जहाँ ये गोटे प्रकार रेभुलेशन कहले अत्युक्ति हब नहीं। कथा हला जे जो शिक्षक रहिले किंबा रिटायर्ड अध्यापक कि शिक्षक माने रहिले टीचर्स माने रहिले किंबा वर्तमान आशावादी थिबा अध्यापक अध्यापिका कर्मचारी बंधु मान कथा सी 488 हो कि 662 वर्गर हो किंबा लेफ्ट आउट स्कूल 194 हो किंबा अदर्स कथा हो पेंशन कथा आमर हो ए सबु कथा को बा 6टी इनक्रीमेंट कथा हो आमर ए सबु कथा को निश्चित आमर ए आंदोलन माध्यम रे जणेवाकू जाउछि बा सरकार को अवगत करिया को आम माने जाउछंती। ये हेला आजिर विषय वस्तु जे शिक्षकों पाए न्याय पाए निश्चित गोटे प्रकार रेभुलेशन कहवा बा आंदोलन कहवा यह 29 रे तीव्र जन आंदोलन 29 तारिख रे निश्चित आमर लोयर पीएमजी रे बा गांधी मार्ग रे आंदोलन को सबु वर्गर शिक्षक कथा कहतु बा अध्यापक कथा कहतु अध्यापिका कथा कहतु एमाने आंदोलन को ओह्लाइछंती बा कंटिन्यूस 24 तारिख ठारू आमर आंदोलन ब्लॉक लेवल हो किंबा सांबादिक सम्मेलन हो आज भी थिला आ डिस्ट्रिक्ट लेवल सांबादिक सम्मेलन आज भी थिला ए सब आंदोलन चली मैं पूर्व निश्चित गोटे आम वीडियो अपलोड करथिले बर्तमान आज काली पे वीडियोटी अपलोड करा होची। देखिबा जे कालीर से आंदोलन रे कौन होची तापरे आमे जदि कौन पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो आमे निश्चित आपण मानकु जणाइबी चैनल माध्यम रे चैनल सहित जोड़ी होगी आपण माने रहितांतु। ये 488 कि 662 वर्गर कॉलेज ओ स्कूल ये निश्चित आमे समाज बा खबर कागज संवाद ये सबुरे आपणकर न्यूज निश्चित होईची। ये कथा देखिबा कौन यहाँ आपणकर 27 तारिख रे पेपर रे बाहरी 27 तारिख रे बाहरी माने निश्चित ऑल ओडिशा आपणकर 28 तारिख आज पेपर निश्चित यहाँ ओडिशा स्कूल और कॉलेज शिक्षक ओ कर्मचारी समन्वय समिति ये जो आमर संगठन जहाँ 2023 रे आपणकर ये 2 वर्ष तले ये संगठन क्रिएट हो जन्म नहीं निश्चित 29 रु आंदोलन को ओह्लाइबे बा ओह्ला हम 29 रु 29 गत काली ए आसंता काली निश्चित आंदोलन को ओह्लाइबे। यहाँ संवाद पेपर रे बाहरी समाज पेपर रे बाहरी सब पेपर रे बाहरी आपण मैंने देखी पारे क्लिप। यार मुख्य रूल कौन बा शर्तावली कौन अनुदान और कर्मचारी शर्तावली सह पेंशन निश्चित अनुदान पाइबा जो अनुदान जो मैंने पाई नाहांती बा चाकरी है ना से कथा और सह पेंशन भली प्रमुख दाबी गुड़िक ओडिशा स्कूल कॉलेज शिक्षक कर्मचारी समन्वय समिति ये जो संगठन अच्छी ये संगठन ये सबू कथा को निश्चित गोटे पॉजिटिव एंगल नहीं आ से गवर्नमेंट पाखरे ये आंदोलन भाव में आंदोलन कहवानी ये गोटे प्रकार तीव्र रेभुलेशन कथा कहवा ए रेभुलेशन भाव ये आपण गवर्नमेंट को जणिया जाउची जे गवर्नमेंट निश्चित जे आगुरु से 6 मास टाइम नहीं 6 मास टाइम रे आपणकर जे रिटायर्ड आईएएस थिले बा किछि मुख्यमंत्री प्रतिनिधित्व करुथिले जो माने ये आमर किए विधायक ता भितर निश्चित एकाम्र विधायक थिले आपणकर सत्यवादीर विधायक थिले ए सबू विधायक बाबू सिंह तो निजे एकाम्र विधायक थिले सी आगधाड़ी रे ये सब कथा को डील करथिले ता भितर 6 मास बीतीगला 6 मास आपणकर जून 6 रे तार शेष होला जून 6 रे निश्चित अशोक त्रिपाठी सार जी रहिले सी निश्चित गवर्नमेंट को तांकर लिखित आकार रे जणाइछंती किंतु गवर्नमेंट ता ऊपर किछि
ଆକ୍ସନ୍ ନେବାରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛି। ସେ ବିଳମ୍ବ କରିବା ହେତୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗକୁ 29 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଆମର ଲୋୟର PMG ଅଛି ତା ପାଖରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ଏ ଆୟୋଜିତ ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ କଥା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଏଠି ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରମିକ ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥିଲା। କେବଳ ଅନୁଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ ବା ଅବସର ନେଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶିକ୍ଷକ ଏସବୁ କଥା ଏ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଦାନ ପାଇଛନ୍ତି ବା ଅନୁଦାନ ପାଇଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଇଠି ଥିଲେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ କଥା ଇ କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ପେନସନର ପ୍ରଦାନ କଥା ହେଉ ଆପଣ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟର ବେନିଫିଟ୍ କିଛି ନାହିଁ ଏ ସବୁ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କଥୋପକଥନ ହେଇଛି। ଯାହାର ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ନେବ କାଲି ଆପଣଙ୍କର ଆସନ୍ତାକାଲି କି ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ନେବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ 29 ତାରିଖରେ ସେଇଟା ହେବ ଲୋୟର PMG ଛକରେ। ଇଏ ହେଲା କଥା। ଏଠି ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ୟା ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ଯିଏ ତ୍ରିପାଠୀ ସାର୍ ରହିଲେ ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ IAS ଯିଏ ରହିଲେ ସିଏ ଇଏର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖାହେଇଥିଲା ଯିଏ 6 ମାସ ଟାଇମ୍ ନେଇଥିଲେ। ଜୁନ୍ 6 ତାରିଖରେ ପୂରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହା କମିଟି ମଧ୍ୟ ତାର ରିପୋର୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ କଥା କହୁଥିଲି କମିଟି ବା ଅଶୋକ ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ତରଫରୁ ଇଏ ଯେଉଁ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଡିଲେ କରି ଏମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଡିଲେ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ସୁବିଧା ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ଏଭଳିଆ ପ୍ରମୁଖ 6ଟି ନ୍ୟାସନାଲ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ କଥା ଏମାନେ ବି ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି ବା ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ବି ଠିକ୍ କଥା। ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପେଟ ପାଟଣା ଅଛି। ସେ 662 ହେଉ କି 488 ବର୍ଗର ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ 194 ଯେଉଁ ଲେଫ୍ଟ ଆଉଟ୍ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ା ରହିଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ କଥା ହେଉ ସମସ୍ତେ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ଯୋଗ ଦେବେ। ଏଠି ଯୋଗ ଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଯିଏ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ ଆଉ କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀ ସମନ୍ୱୟ ସମିତିର ଯିଏ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ ଇଏ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଇଏ କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଦାବି ଯଦି ତାଙ୍କର ଲାଇକିଂ ଦାବି ପୂରଣ ହେଇଯିବ ଇଏ ଓହରିବା କଥା ନୁହଁ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଇଏ ଓହରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦାବି ନିଶ୍ଚିତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରଖି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ସବୁ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରେଇବାରେ ଇଏ ସକ୍ଷମ ହେବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା। ଯେ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ ହେବ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଲୋୟର PMGକୁ ଯାଇ ଯେ ସହଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଇଏ ବି ଠିକ୍ କଥା। ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ତ ଗଲା। ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ଅଜୟ ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି, ନିର୍ମଳା ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି, ବିକ୍ରମ ଦାସ ଏ ସମସ୍ତେ ପ୍ରମୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ଏଠି ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା କଥା। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ପେପରରେ ବାହାରିଛି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସେ 29 ରାଜଧାନୀରେ ବିଶାଳ ଶିକ୍ଷକ ସମାବେଶ ହେଉଛି। ଏଇଠି ହେଲା ଅନୁଦାନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସତାବଳୀ ପେନସନ ଦାବି ଇଏ ମୁଖ୍ୟ ବା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଏଇଟା ରହୁଛି ଦାବି ଆମର ରହୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଦାନ ପାଇନାହାନ୍ତି ବା ସେମାନେ ଅନୁଦାନ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏ ସବୁ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ରିପୋର୍ଟ ଯେହେତୁ ଅଶୋକ ସାର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ହାୟର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟିରେ ଯିଏ ଥିଲେ ସଭାପତି ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ମାସେ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମାସେ ଭିତରେ ଯଦି ମାସେ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅଲରେଡ଼ି 20 ଦିନ ଗତ ହେଇଗଲାଣି 20-22 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ତା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବାକୁ ଯାଉନଥିଲା ବା ଶିକ୍ଷକ ଏକତା ବା ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବାକୁ ଯାଆନ୍ତା ନାହିଁ। ଇଏ ହେଲା କଥା। ତା ଭିତରେ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ବା କର୍ମଚାରୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦାବିକି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଠି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦାବିକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର
ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପତ୍ର ଦେବା ହେଉ କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ହେଉ, ଏ ସବୁ କଥାକୁ ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଦାବିକି ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଲେବୁଲରେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଦାବି ରଖିଲେ କାହିଁକି ମୋତେ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିବା ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେବ। ଏ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଦୋଳନ 29 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବା ଆମର ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ଏ କର୍ମଚାରୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯଦି ତୀବ୍ରତା ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେଉଁଠି ଶୁଣିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା। ଦେଖିବା 29 ତାରିଖରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଆନ୍ଦୋଳନର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେଉଛି, ତା'ର ଫଳାଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସିଏ ଆମର ପଜିଟିଭରେ ଆସୁ କି ନେଗେଟିଭରେ ଆସୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଆଶା ରଖିବା। ନେଗେଟିଭ କାହିଁ ଆଶା ରଖିବା, ଆମେ ପଜିଟିଭ ଆଶା ରଖିବା ଆଉ ସହଯୋଗର ହାତ ନିଶ୍ଚିତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବା ବଢ଼େଇବା। ଇଏ ହେଲା କଥା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଆ ଯେ ଆଜି ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମତ ରଖୁନାହିଁ ଯେ କାଲି ଆମେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ, ତା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଭଲସେ କରିବା। ଆପଣମାନେ এই ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରହିଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା କର୍ମଚାରୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପେନସନ୍ ଆଶାୟୀ ମୋର ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରି ମୁଁ ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆମେ ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ କଣ୍ଠରେ ବିଜୟ ହେଇ ଆମର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଦୂର କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।